After Jesus ascended to heaven, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದ ನಂತರ he told his disciples that they should wait for the coming of the Holy Spirit. ಆತನು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. So we read in the Bible that after ascension 10 days that the disciples waited for the anointing in Jerusalem. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣವಾದ ನಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದರು. 10 days they waited. 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಕಾಯ್ದವರಾಗಿದ್ದರು. Now they were people with expectations. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರು ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇದ್ದವರಾಗಿದ್ದರು. But that expectation was based on a promise. ಆ ಒಂದು ಅವರಿಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. There was a promise given by God. ಅಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. And so they knew that God is going to fulfill those promises. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So that expectation and that promise was going to now come to fulfillment. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಅದು ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. But one thing we recognize as we have read the scripture, we will read it again. Acts chapter 2 verse 1 to 4. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ verses 1 to 4. ವಚನ 1 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ ನಾವು ಓದೋಣ. Shall we all read it together? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. It is going to be displayed on the screen. ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. And verse by verse we will read it together, both in English as well as in Kannada. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕಿದೆ. It will look confusing. ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ತರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. But this day it can be confusing, no problem. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಗೊಂದಲವಾದರೂ ಸಹ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. Okay, so all of us will read it together. I will read it in mic also. You will also read it in the mic also. But let us see what noise will come, because this is a very noisy day. Okay? ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಗೊಂದಲವಾದರೂ ಸಹ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆದ್ರೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ. Okay, here we go. ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದರು. Suddenly there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then what looked like flames of tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in the other language as the Holy Spirit gave them this ability. Hallelujah. 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 Verse 2. ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಚನ. If you notice that word there, ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ the second part, ಎರಡನೇ ಒಂದು ಭಾಗ, ಎರಡನೇ ವಚನದ ಎರಡನೇ. maybe let's look. Suddenly there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. ಆಗ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ಪಕ್ಕನೆ ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. And verse 4. ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ಆ ಆತ್ಮ ತಮಗೆ ನುಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. The word that I want to focus today is filled. ಈ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತುಂಬುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ. Filled. ತುಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. You know, which thing or what can be filled? ಏನು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. What can be filled? ಏನು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Only that which is empty can be filled. ಬರಿದಾಗಿ ಯಾವ್ದಿರ್ತದೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. If you are already filled, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೆ, this may be a question for you. Are you seeking again to be filled? ನೀವು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರೋ. But if you have no expectation of being filled, ನೀವು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, so there will be no filling experience for you. ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. But the Bible is
interesting. It makes it very clear that if you are empty, you are going to be filled. ಬೈಬಲ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನೀವು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವವರಾಗಿರ್ತೀರಿ Because ಎಂಬುದಾಗಿ. he never sends empty away with emptiness. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬರಿದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. He is a God who has filled the empty stomachs. ಆತನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇದ್ದಂತ ಜನರನ್ನು ಆತನು He ತುಂಬಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. is a God who has quenched the thirsty tongues. He is a ತೀರಿಸಿದವನಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God who takes care of the animals in the wild who are hungry. Every day not a single animal goes hungry. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಯಾದರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸಹ ಆತನು Because ತುಂಬಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. the God we believe, the God we follow, the God who we worship, we were holding all the nations' flags. He is the God of the universe. Every nation is under him. So he takes care everywhere. ನಾವು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರು, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತ ದೇವರು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So are you empty? ನೀವು ಬರಿದಾಗಿದ್ದೀರೋ? If you are empty, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬರಿದಾಗಿದ್ದರೆ you are going to be filled. ನೀವು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. But if you are seated here, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, with worries, ನೀವು ಒಂದು ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, with fear, ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ನೀವು with ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, uncertainty, ನೀವು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ, with hopelessness, ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ with ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, unforgiveness, ಒಂದು ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಇರುವಂತ ಜೀವಿತದಿಂದ with ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, anger, ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, you are not going to be filled. ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಜೀವಿತದಿಂದ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Right now, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ this may be a time to say, Lord, I hand them over to you. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇನೆ No, ಕರ್ತನೇ. tell God, I hand over my anger to you. I hand over my fear to you. All that bothers me, I hand it over to you now. ನನ್ನ ಭಯ, ನನ್ನ ಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. Because only empty things can be filled. ಯಾಕೆಂದರೆ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Hallelujah. Hallelujah. Only empty things can be filled. ಖಾಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ So ಸಾಧ್ಯ. if you have come here with an empty heart, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರಿದಾಗಿರುವಂತಹ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರೆ, God is going to fill you. ದೇವರು ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 Are you expecting that? ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರೋ? Shout a big hallelujah. ಜೋರಾಗಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. We believe in a God who fulfills the need. He is a God who keeps his promises. ನಾವು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ದೇವರು ಆತನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. So here I want us to look at verse 2 first. ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ. Interesting word. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. The Bible says, ಬೈಬಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, suddenly there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. ಆಗ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ಪಕ್ಕನೆ ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. There are two fillings that you notice in this passage. In this total up to verse 4, when you study, there are two fillings. ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. The first filling, ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, God wants to fill this place. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆತನು ತುಂಬಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God wants to fill this place. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Notice this word, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. The first filling is the filling that is needed in our homes. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತುಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. If we do not understand the importance of our homes, realize this,
the first filling that took place in the Bible here is the homes that were filled. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನೆ ಮೊದಲು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಿತು. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮನೆ, ಅವರಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಳ. The place where they gathered for prayer. ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡಿದ್ದರೋ ಆ ಒಂದು The ಸ್ಥಳ. place where they met and studied the Bible. ಅವರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದಂತ ಸ್ಥಳ, ಅದು ಮೊದಲು The place maybe, as a family where they were living. ಅವರು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮೊದಲು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡ್ತು. The home. ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಮನೆ. The home. ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಮನೆ. The home where they stayed. ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಮೊದಲು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡ್ತು. Was first filled. ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಮೊದಲು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡ್ತು. This is a very important truth that we should take some time to understand. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ Because many of us think that God is not interested in our homes. ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇರುವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. That is what ಭಾವಿಸುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. God is not interested in our homes. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. This is the Bible that you are reading. ಈ ಒಂದು ನಾವು ಓದುವಂತ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And the Bible says first God filled the home. ಬೈಬಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮೊದಲು ಅವರಿದ್ದಂತ ಮನೆ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. 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 ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದನು. Peter's mother-in-law was sick and lying in her bed in her home. ಪೇತ್ರನ ಅತ್ತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಆಕೆಯು ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಳು. And Jesus went to her home. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋದರು. Mary and Martha's home, Jesus went to their home. ಮೇರಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ತಾ ಅವರ ಮನೆಗೂ ಸಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. First in their homes. ನಾವು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Home is a very important place. ಮನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ other place where he will come and he will do filling work. No. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡ್ರಿ, ದೇವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು Realize the cry of Joshua. ನಾವು ಒಂದು ಯೋಶುವನ ಒಂದು ಕೂಗಿನ ಯೋಶುವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. There is a desire to honor God in their homes. ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು. So when our homes are ready, become places of prayer. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮನೆಗಳಾಗ್ತವೆ, when our homes become a place where Holy Spirit is, ಆಗ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳ ಆಗ್ತದೋ. instead of today many homes, what is happening? ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, what is happening according to the scripture, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, where a husband should love his wife, ಗಂಡನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, and the wife must honor her husband, ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, where children must obey their parents, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. there is some other spirit is at work today. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. some other evil spirit is operating in our homes. ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. And so we see all kinds of things that are going wrong in our homes. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೇಡವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Have you taken time to say, Spirit of the living God, come fill my home? ನೀವು ಸಮಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು come and fill my home, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. some of us live such a life that, Lord, in the church you are welcome.
ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವಿತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. Come to what is that basement? You are welcome. ಆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ, but don't come to my home. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. Because the way we live, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತ ಜೀವಿತ, even Satan feel ashamed. ಆತ ಸೈತಾನನ್ ಸಹ ನೋಡುವಾಗ ಆತನಿಗೂ ಸಹ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುವಂತ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. How can the Holy Spirit come into your home? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? How can the Holy Spirit of God come and fill our homes? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? The Bible says, verse 2, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the house where they were sitting. ಪಕ್ಕನೆ ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. Dear friends, ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, God is interested in the place where we meet, where we pray, where we worship, where we live. ದೇವರು ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Imagine if I say I am coming to your house, suddenly lots of things will change, no? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. Suddenly they will mop up the place, they'll clean the dust, lots of cleanliness, lots of things will start happening. Why? Oh, pastor is coming. ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. But when the Holy Spirit is desirous of being present in our homes, ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿರುವಾಗ, how do we live? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? God is interested in the place where we gather. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಕೂಡಿ ಬರುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. When we look in 2 Chronicles chapter 5 verse 13, ಎರಡು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ, God has done this again and again. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. This was done when the temple was dedicated. ಒಂದು ಸಭೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ದೇವಾಲಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. So the Bible says in verse 13, ವಚನ 13ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ, the trumpeters and musicians joined in unison to give praise and thanks to the Lord, accompanied by trumpets, cymbals and instruments. The singers raised their voices in praise to the Lord and sang, He is good, His love endures forever. Then the temple of the Lord was filled with the cloud. ಯಾಜಕರು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಬ್ಬನೋ ಎಂಬಂತೆ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಯು ಯೆಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವವರ ಸ್ವರವು ಕೇಳಿಸಿದೊಡನೆ ಮೇಘವು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. See, the temple of Jerusalem has experienced the filling of the Holy Spirit. ನಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. The place of worship was filled with the presence of God. ಅವರು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. But what was wrong with that temple? ಆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ after the dedication, ಅದರ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, as things started to change, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. one of the recent archaeological discovery in 1871 about the temple, they found this very interesting inscription. 1871ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು, anyone who is not a Jew who enters this place will be arrested and he will be put to death. ಯಹೂದೇತರ ಜನರು ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. A place where God's presence filled, ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದಾಗಿತ್ತು, where even the priests were not able to serve. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಯಾಜಕರು ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. So much presence of God had filled that place.
ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. had become a place of partiality. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದಾಗಿ So ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತು. Gentiles were chased away. ಅಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗಗಳು ಬದಲಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Gentiles were chased away. ಅನ್ಯರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You know, Gentiles were not allowed to come into the temple. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ, ಅನ್ಯರು ಒಳಗಡೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾ They ಇರಲಿಲ್ಲ. would kill them if they came. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಬರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. And now here we see God of the Bible, God who owns the whole world, he is being projected as a God who does partiality. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So what does God do? ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? On the day of Pentecost, ಪಂಚಾಶತ್ತಮದ ದಿನದಂದು it was not the temple that was filled with the glory of God. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವುದಲ್ಲ, the house was filled. ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮನೆಗಳು ತುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. You know, the presence of God came down on the house. ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. You see, just the Ark of the Covenant in the house of Obed-Edom resulted in abundant blessing. ಒಬೇದನ ಒಂದು ಒಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬೇದೋದಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಜೂಷದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆ ಕುರಿತಾಗಿ, you know what happened to that home? ಆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ? You know what happened to that home? ಆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ? Did they become poor? ಅವರು ಬಡವರಾದ್ರು. Did they become cursed? ಅವರು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರು. What happened? ಏನಾಯಿತು? What happened? ಏನಾಯಿತು? Blessed. ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. When God visits our home, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಾಗ, when God comes and dwells in our homes, ಆತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜೀವಿಸುವಾಗ, what do you expect? ನೀವು ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೀರಿ? Hello? ನೀವು ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೀರಿ? What do you expect? ನೀವು ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೀರಿ? If you are expecting the blessings, you better expect the presence of God, because where his presence goes, there his blessings follow. ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊದಲು. In the book of Acts, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಒಂದು ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ, you know, we see this filled place, you know, not only at the Pentecost, 31. 4ನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ, they prayed, they have been persecuted. ಅವರು ಒಂದು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. You know, they have been persecuted. ಅವರು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. And when they prayed, ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, the Bible says, ಬೈಬಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, after this prayer, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ the meeting place shook and they were all filled with the Holy Spirit. ಅವರು ಕೂಡಿದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದು ಅಲುಗಾಡಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. And that same God, ಅದೇ ಒಂದು ದೇವರು wants to fill this place. ಅದೇ ಒಂದು ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. That same God, ಅದೇ ಒಂದು ದೇವರು will fill our homes. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ. Because God is interested in our homes. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Are you interested in a God who wants to come to our homes? ನೀವು ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರೋ? But God wants to fill our homes, our houses with his presence. ಆತನು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Now the Spirit comes to fill a place for a certain purposes. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. To make his presence known. ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, you know, arivu, you know, you can know that God's presence is there in this place and he wants you to understand that. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Second thing, why he comes to our home or the place where we are, ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ, ಆತನು ನಾವು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, is that we become aware of our sinfulness. ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರಿವು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Conviction of the sin will come when the presence of God will start filling our homes or the place of worship.
ನಾವು ಇರುವಂತ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಅರಿವುಗಳು ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿದೆ. Third reason why he wants to fill this place also is that to expose and defeat the powers of Satan. ಮೂರನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ, ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. The moment he is here, demonic powers have to leave. ಆತನು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. The fourth reason why he wants to fill this place or homes is ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ, to meet the needs of his people. ಆತನ ಒಂದು ಜನರ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. He went to the house of Peter. ಪೇತ್ರನ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಆತನು ಹೋದನು. He went to the house of Mary and Martha. ಮೇರಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ತಾ ಮನೆಗೂ ಸಹ ಆತನು ಹೋದನು. Every home he went. Zacchaeus' house he went. ಜಕ್ಕಾಯನ ಮನೆಗೂ ಸಹ ಆತನು ಹೋದನು. Did any of these homes underwent a major loss because Jesus came into their homes? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೋ? No. ಇಲ್ಲ. Jesus met the needs of all these homes. ಅವರಿಗಿದ್ದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆತನು ಸಂಧಿಸಿದನು. Also, the fifth reason why he wants to fill this place, ಐದನೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ, that he wants to empower our church to preach the gospel. ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. Hallelujah. 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 He wants to fill this place. ಆತನು ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ He wants to fill our homes. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ Where we gather, he wants to fill those places. ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆತನು ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ He wants us to know that his presence is here. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಈ ಒಂದು He ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ wants ಇರೋದನ್ನು, us to cleanse ourselves. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ He ಇದ್ದಾನೆ. wants to defeat the powers of darkness. ಆ ಒಂದು ಅಂಧಕಾರದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ He wants, ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. very important, meet the needs of our people. ಆತನ ಒಂದು ಜನರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ And he ಆತನು wants ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. all of us to go and preach the gospel. ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಹೋಗಿ ಆತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದನ್ನು ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. How can we experience God's presence? ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? Disciples. 120 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು, Chapter 1 of Acts. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು With unity. ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೂಡಿದ್ದನ್ನು They prayed. ಅವರು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. God will visit the place of prayer. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆತನು ಸಂಧಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. That's why very few people come to prayer meetings. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ Because ಬರ್ತಾರೆ. people are not really interested in God. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ. Those who are really interested in God, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, will be in the place of prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡಿ We ಬರುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. must pray. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. And also the second thing, we must open our lives to the Spirit of God. ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದಾಗಿದೆ, ಆತನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. And third thing, we must welcome him when he comes. ಮೂರನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ, ಆತನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೋ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. God wants to fill this place. ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ God ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ wants to ಇದ್ದಾನೆ. fill this place. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆತನು ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This is a very, very important desire that we must understand, that God not only is interested in our lives, he is also interested in the places that we come from. ಇದು ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಕರವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾವಿರುವಂಥ ಜೀವಿತಗಳು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆತನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬರುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಆತನು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. When you look at every revival, ಆಗುವಂಥ ಉಜ್ಜೀವನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, God's presence has demonstrated with conviction of sin, with blessings, with mighty move. Every revival that has become real. ಅನೇಕ ಉಜ್ಜೀವನ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನು, ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So that's a very important requirement. We should desire his presence in our
homes. ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದಾಗಿದೆ. ಆತನ ಇರಿಸುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. In this place, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ Lord, come and fill this place. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ Come and fill this place. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. Come and fill this place. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. Shall we pray that? ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Lift your hands and say, come and fill this place, Lord. ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. Cry out to God. ದೇವರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Come and fill this place. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿಸು. Come and fill this place, oh ಈ ಒಂದು God. ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿಸು. Come and fill this place, oh ಈ ಒಂದು God. ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿಸು. Come and fill this place, oh God. We are expecting your presence to come and fill this place, oh God. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಂದು ತುಂಬಿಸು ಕರ್ತನೇ. Hallelujah. 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 In Acts chapter 2 verse 4, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ we see the second filling. ಎರಡನೇ ಒಂದು ತುಂಬಿಸುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. All of them were filled with the Holy Spirit. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾದರು. All of them were filled with the Holy Spirit. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. See, God is primarily interested in us. ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆಸಕ್ತಿ More ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. than this place, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ He is interested in you. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God is interested in His people. ಆತನ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Because the main filling that took place on the day of Pentecost is filling of the people. ಪಂಚಾಶತಮದ ದಿನದಂದು ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಆತನ ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. God's will is to fill every believer with the Holy Spirit. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬವರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತದ್ದು ಆತನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅದಾಗಿರ್ತದೆ. Notice this word. ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ, everyone, all filled, not some filled. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. All filled. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬೋದನ್ನು ನಾವು All ನೋಡುತ್ತೇವೆ. filled. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. All were filled. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು Not ನೋಡುತ್ತೇವೆ. some were filled. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. See, when Acts chapter 2 verse 38 and 39, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2 ವಚನ 38 ಹಾಗೂ 39 ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ after Peter preached, ಪೇತ್ರನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿದ ನಂತರ people came and asked what we must do. ಜನರು ಬಂದು ಕೇಳಿದರು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Verse 38 says, 38ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, Peter replied, each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. Let him read the Kannada in verse, ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಆಗ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ. Verse 39, this promise is to you, to your children, and to those far away, all who have been called by the Lord our God. ಆ ವಾಗ್ದಾನವು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೂರವಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಯುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಡೋಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. So God is interested to fill you. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ God ಇದ್ದಾನೆ. is interested to fill our children. ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God is interested to fill everyone who is connected to us. ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆತನು ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ So when ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God is interested in our children, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರೆ, remember he is interested in our homes. ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಪೇಕ್ಷೆ Hallelujah. ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 God is interested
interested in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So the Spirit fills God's people for a certain purpose. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ. To empower them to be witnesses. ಆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. To arm them for spiritual warfare. ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು To ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. enable them to live a holy life. ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು That is the ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ. reason that God will fill us. ಇದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ And then ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ. when God fills his people, ಆತನು ಆತನ ಜನರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಾಗ we become strong. ನಾವು ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗ್ತೇವೆ, We become bold. ನಾವು ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗ್ತೇವೆ. That is the evidence of that filling in our life. ಆತನು ತುಂಬಿಸುವುದರ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. Apart from being able to speak in tongues, ಆ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, not ಅದರೊಂದಿಗೆ, along with that, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡೋದರೊಟ್ಟಿಗೆ we also will become strong. ನಾವು ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. We also will become bold. ನಾವು How ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. many of you want to become strong? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? You know, every hand is crying out, fill me with your power. ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಕೈಗಳು ಸಹ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, How many of you want to be bold? ಎಷ್ಟು ಜನ ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? You know, each of your hand is an indication that you need to be filled with the Holy Spirit. ನೀವು ಎತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈಗಳು ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ, ನೀವು ತುಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Because when the Holy Spirit will come upon us, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ that is exactly what happens. ಇದೇ ಒಂದು ಆಗುವಂತ ಸಂಗತಿ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. Because personally in my own life, ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾ many ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, times when I was about to fall, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ it is the Holy Spirit who made me strong and stand strong. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ನು. Because in the university, I remember there were a group of people who wanted, they had put some bets that today we are going to make sure Daniel Koti will fall. Like that people had made plans to defeat me. ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನಾನು ಬೆಟ್ಸ್ ಕಟ್ತೇನೆ, ಈ ದಿನ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಕೋಟಿ ಅವರು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಬೆಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. Even if my carnal sinful body desire to fall, ಮಾಂಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ನಾನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಸಹ the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು, the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು, hallelujah, Hallelujah. the Holy Spirit ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು comes, ಬಂದು he'll protect you. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಂತವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. That is why, my dear brothers and sisters, we need to be the people who seek his presence and depend on his presence, because he will come to make us strong and make us bold. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದೇ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. See, he wants to fill and refill you today. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದಿನ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ತುಂಬಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಪುನಃ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. He has a plan for your life. ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. See, God has promised you power to fulfill that plan. ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ತುಂಬಿಸುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ. That promise comes with a plan for your life. ಆ ಒಂದು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದು ತುಂಬಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. You may not have a plan for your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಯೋಚನೆ ನಿಮಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, but God has a plan. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. God has a plan. ಆತನು ನಿಮಗೆಗೋಸ್ಕರ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Some of you have no plans, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. but if you commit yourself to do God's plan, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆತನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ, if you give your life to fulfill his plan, ಆತನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, you know what, your plans he will take care. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Some of us sitting here and crying, my plan, my plan, my plan. ಕೆಲವು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ನನ್ನ ಯೋಜನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Commit yourself to do God's plan. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಆತನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ. Because Acts chapter 1 verse 8. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ, God has promised you power
ಆತನ ಒಂದು ಬಲದ ಕುರಿತಾಗಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು What ವಾಗ್ದಾನ is that ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. power for? ಆ ಒಂದು ಬಲ, ಶಕ್ತಿ What ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿದೆ? is that power for? ಆ ಒಂದು ಬಲ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿದೆ? To fulfill God's plan in your life. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ, To fulfill God's plan in your life. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು To fulfill God's plan through my life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದಾಗಿ ಆತನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. You know what? I'm remembering when I was in 8th standard. ನಾನು 8ನೇ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ವ ಹಾಗೆ One of the teacher asked me, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದರು, what do you want to do afterwards? ಇದರ ನಂತರ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದರು. So I just blurted out. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. I heard the Apostle Paul of Bible had done PhD. I will be doing PhD, I said. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು PhD ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸಹ ಅದನ್ನೇ He was a student of Gamaliel. ಗಮಲಿಯನ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯನು ಆತನಾಗಿದ್ದನು. And he achieved what is equivalent to be called as a PhD. PhD ಗೆ ಯಾವುದು ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಆತನು ಮುಗಿಸಿದ್ದನು. 8th standard. 8ನೇ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದಾಗ. And that was my plan. ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ನನ್ನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. But when I yielded to God's plan, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, and I committed to God's plan, ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ, all the things achieved. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. I got my PhD also. ನಾನು PhD ಅನ್ನು ಸಹ ಮುಗಿಸಿದೆನು. And I have been witnessing also. ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. But some people are interested only in PhD. ಕೆಲವು ಜನರು PhD ಮುಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. But God is calling you. ಆದ್ರೆ ದೇವರು, be committed to my plan. ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ. You are only interested in your life. What I want. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. When you commit to His plan, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, He will be committed to your plan. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವ ಆತನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. He will fulfill the deepest desire of your heart when you are interested to fulfill the deepest desire of His heart. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೆರವೇರಿಸೋದಾಗಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. Seek first the kingdom of God. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಹುಡುಕುವವರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. And its righteousness. ಆತನ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. What will happen? ಏನಾಗ್ತದೆ? And all these things shall be added unto you. ಅದರ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೂಡಿಸುವ. So God wants to fill us and refill us to accomplish His plan. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ಇರುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದನ್ನು. So be filled today. ಈ ದಿನ ನಾವು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. What should I do? ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? According to Luke chapter 11 verse 9. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ, So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿರಿ ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹೊಂದುವನು, ಹುಡುಕುವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟುವನಿಗೆ ತೆರೆಯುವುದು. 13ನೇ ವಚನ. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಟ್ಟವರಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲವರಾದರೆ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ತನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವರವನ್ನು ಕೊಡುವನಲ್ಲವೇ ಅಂದನು. We must verbally ask for the Holy Spirit. ನಾವು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ. Not bless me. ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. Ask Him specifically, Lord, I need the Holy Spirit. ನೀವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Give me. ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. It's not like, because when we are now going to start praying, ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, you don't come here and stand here and say hallelujah, hallelujah. Yes, we will praise God, but your deepest, most important prayer is, give me the Holy Spirit. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಹಾಲೆಲೂಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Ask. ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. Ask.
ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, Ask ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, and it shall be given. ನೀವು ಕೇಳುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿರ್ತದೆ. The second thing is receive by faith. ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. Ask in faith, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, and receive in faith. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. Because we just read Luke 11:10. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದಾಗ, For everyone, ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು, let us say everyone, ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. come on, everyone, ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋಣ. does the Bible say everyone? ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೋ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಬುದಾಗಿ? What everyone has to do? ಎಲ್ಲರೂ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? Everyone who asks, ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು, what will happen to them? ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ? The Bible says everyone who asks will. ಬೈಬಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ Everyone who asks will. ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, Everyone who asks will. ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು, If you will ask, you will receive. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. You will receive. ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. The one who seeks will find. ಹುಡುಕುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು, The one who knocks, the door will be opened. ತಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. So today when you confront or those who are praying, you are going to receive the power of the Holy Spirit in your life. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರ್ತೀರಿ. In Mark chapter 11 verse 24. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನ. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿದೆವೆಂದು ನಂಬಿರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. How many of you have this faith that you will receive today? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? You will receive today. ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. You will receive today. ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ದಿನ. According to your faith. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ, according to your faith, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ you will receive today. ನೀವು ಹೊಂದುವವರಾಗಿರ್ತೀರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Clap your hands and worship God today. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. Hallelujah. He is looking at your faith. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Because his promises are true. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ. The third thing, ಮೂರನೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, Acts chapter 2 verse 4. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ. All of them were filled with the Holy Spirit. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. And ಅದರ ನಂತರ what happened? ಏನಾಯಿತು? ಅದರ ನಂತರ Who began? ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು? Who began? ಏನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು? They began to speak in tongues. ಅವರು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. You realize this? And began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. ಆತ್ಮ ತಮಗೆ ನುಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. He is going to give you strength. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. He will give you an enablement. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. All that you need to do is speak in faith. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ Ask in faith. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. You have to receive by faith. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. And speak in faith. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Speak in faith. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. So this morning on Pentecost, ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಶತಮದ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ these are the three things that you have to do. ಈ ಒಂದು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. And I request the worship team to come over. We will spend some time in worshiping, because realize this, I cannot fill you with the Holy Spirit. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Who fills you with the Holy Spirit? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಯಾರು ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ? Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ. Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. You have to ask in faith to Jesus. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿ You ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. have to receive by faith from Jesus. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. Speak in faith because Jesus is giving you. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Because he has been giving us. ಆತನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Many of us have already experienced his giving. ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೀವು And on ಅನುಭವಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. this day of Pentecost, ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಶತಮದ ದಿನದಂದು, on this day of Pentecost, ಪಂಚಾಶತಮದ ದಿನದಂದು, if you neglect Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ನೀವು ಅಸಡ್ಡೆ if ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, you think it is a big
it is a doctrinal confusion, it is a status issue, you are taking the worst risk of your life of going away from the Holy Spirit. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತಿ ಕಠಿಣವಾದಂತ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. So I request all of us to stand to our feet now. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Oh, let us ask in faith. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Hallelujah. Let us ask in faith. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Be specific and ask in faith. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. Ask in faith. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Oh, fill me, Lord. ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಕರ್ತನೇ. Fill me, Lord. ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಕರ್ತನೇ. Fill me, Lord. ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಕರ್ತನೇ. Every empty thing, when you come with emptiness, He will fill you. ನಾವು ಖಾಲಿ ಬರಿದಾಗಿರುವಂತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು Put away your worries. ತುಂಬಿಸು ಕರ್ತನೇ. Oh, put away all your worries. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತಾ ಭಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಣ. Put away all your fears. ನಮ್ಮ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಣ. Oh, abandon every concern that you have. ನಮಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಭಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡೋಣ. Jesus. Hallelujah. Hallelujah.